Hello everyone, today I'll start my second video on first chapter of business study plus 2 class, and now I'll discuss the next topic, nature of management. Nature of management, as we discussed, the management means art of getting things done through other. Management ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। सो टूडे आई डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट किस तरीके की है, किस तरह की है। देयर आर द थ्री पार्ट्स दैट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिवाइडेड। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट नू आर्ट वजों मन्निया जाता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट नू साइंस मन्निया जाता है। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफैशन। ये तीन प्रिविलेजिज हैगियां इत्थे, ते इन्हां चों आपां देखांगे भी मैनेजमेंट की आ। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज एन नेम डिफाइन आर्ट। आर्ट मीनस कला, कोई भी काम करन दी एक कोई भी काम करन दी तुहाडे च आर्ट है, मतलब तुसीं उस काम नूं किन्ने वधिया तरीके नाल करदे हो। जिवें कोई एक आर्टिस्ट है जां कोई भी मतलब कोई फोटोग्राफर है, सपोज वो एक आर्ट है, मतलब वो किन्नी वधिया तरीके नाल पिक्स क्लिक करदा है। जां कोई बंदा पेंटर है तो वो भी एक उहदा आर्ट है भी वो किन्नी वधिया तरीके नाल पेंटिंग कर सकदा है। So management is also discussed as an art, but now discuss the some points that are related to art. First point is systematic body of knowledge. For discussing the subject art, firstly these points are related to आर्ट एज वैल एज मैनेजमेंट। जिमें कि आप आर्ट के कुछ पॉइंट पढ़ांगे जिन्हों आप मैनेजमेंट नाल रिलेट करने की कोशिश करांगे। हरेक पार्ट में भी इदा होगा, मतलब कि सब फस्ट आप पर्टिकुलर सबजैक्ट जिन्हों जिहदे नाल चीज़ नूं रिलेट किया जा रहा है वो बारे थोनों डिटेल दस्या जाऊगा। दैन उहदी रिलेशनशिप देखा जाऊगा भी हाँ वो मैनेजमेंट नाल रिलेटेड हैगी है कि नहीं, आर्ट मैनेजमेंट च आर्ट हैगा कि नहीं। फर्स्टली सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिमें हुण कोई भी बंदा आर्टिस्ट है तो वो वास्ते थोनों एक नॉलेज होनी चाहिए है। हुण कोई भी बंदा पेंटर नहीं हो सकता, कोई भी बंदा फोटोग्राफर नहीं हो सकता, उहदे लई एक तुहाडे च आर्ट होना चाहिए है। जिमें हरेक बंदे च कोई ना कोई टैलेंट होंदा तो वो एक टैलेंट लई थोनों एक स्पैसीफिक नॉलेज चाहिए होंदी है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिमें किसी परसन च कोई भी आर्ट होगा तो उहदी उहनूं प्रॉपर नॉलेज होगी भी उस चीज़ नूं उहने किस तरीके नाल अटैम्प्ट करना। उसी तरह यस मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि हरेक बंदा चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। आप आपकी डेली लाइफ तो ओबवियसली चीज़ों को मैनेज करते हैं, बट जो किसी बिजनेस की गल आती है तो वो एक स्पैसीफिक नॉलेज चाहिए होंगी है जिन्हें तुसी बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। तो ओबवियस हाँ भी एक जे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आर्ट चाहिए है तो उसी तरह मैनेजमेंट भी चाहिए है, तो इस चीज़ को इन्ना रिलेट किया जाऊगा। सो मैनेजमेंट भी आपां नूं एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए है जिहदे नाल तुसीं मैनेजमेंट नूं प्रॉपरली कर सकते हो। सैकेंड पॉइंट परसनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हुण देखो जिवें कोई आर्ट है तो वो एक बंदे दी परसनल आर्ट होंदा है, तो वो एक परसनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, मतलब कि हर एक बंदा आपकी नॉलेज नूं परसनली अपलाई करता है ताकि वो किसी चीज़ नूं प्रिपेयर कर सकता है। जिवें हुण पेंटर है तो वो एक परसनल कला है, वो कला उस ही है, होर किसी परसन च नहीं वो कला हो सकती। जिवें पेंटर पेंटिंग ही कर सकता है तो वो कोई होर कला नहीं होगी। जिवें कोई परसन फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफी कर सकता है, होर कोई कला नहीं होगी। तो उस तरह ये भी परसनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, मीनस थोड़ी परसनल तुसी आपदी नॉलेज नूं अपलाई करके देखते हो। तो उस तरह ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी हरेक दा आपदा व्यू पॉइंट होंदा है, आपदी परसनल नॉलेज होंदी है। हरेक परसन का आपदा तरीका होंदा चीज़ों को मैनेज करने का। कोई बंदा किस तरीके नाल मैनेज करता, कोई बंदा किस तरीके नाल मैनेज करता है। नैक्सट पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ओबवियस है जे तुसी एक बेस्ट आर्टिस्ट बनते हो तो वो वास्ते थोनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की लोड़ पैंदी है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की लोड़ पैंदी है और एक क्रिएटिविटी चाहिए है। हुण जिवें आपां किसी चीज़ देखिए कोई टेलर है सपोज, तो वो एक क्रिएटिविटी है भी वो पहला डेली जो प्रैक्टिस करता रहता तो वो होर क्रिएटिविटी आती रहती है, वो चीज़ों होर वधिया तरीके नाल बनाउणियां शुरू कर दिंदा। उस तरह मैनेजमेंट भी एक प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के बेस्ड है। उवें भी मैनेजमेंट में भी तुसीं इवें नहीं भी एक बारी चीज़ां मैनेज कीतियां उस तो बाद तुसीं करोगे ही नहीं, तो एक रैगूलर प्रैक्टिस है। तुसीं मैनेजमेंट नूं वधिया और एफिशिएंट बनाउण लई रैगूलरली मैनेजमेंट थोड़ियां इंप्रूवमेंट्स करते रहोगे, थोड़ी क्रिएटिविटी एड ऑन करते रहोगे ताकि जिहड़ी तुहाडी मैनेजमेंट है वो वधिया तरीके की हो सके। ठीक है, सो दीज 3 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू आर्ट एज वैल एज मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट नूं तुसीं एक आर्ट कह सकते हो। कुछ पॉइंट जोड़े वो डिस्कस करते हैं भी यस। ठीक है, नैक्सट डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट एज अ साइंस। हुण आपां देखिए भी मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਆਪਦੀਆਂ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕਸ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੌਜਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ 15 ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦੋ ਸੇਮ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 1 ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵੈਲੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ 100% ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਨੀਡਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸੇਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫੀਚਰ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਟ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਾਇੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਫੀਚਰ ਉਹ 'ਚ ਆਰਟ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਫੀਚਰ ਉਹ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਔਰ ਆਪਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬੋਡੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਐਜ਼ ਸੇਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਲਾਇਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਾਇਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਟ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ,
पर अज के टाइम च आप जो देखिए भी कोई एसोसीएशन नहीं हैगी, जिमें अदर दी जिमें डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब सारे डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर एक्ट अंडर आउणगे, लॉयर का आपदा एक्ट है, उन्होंने आपदियाँ प्रिस्क्रिप्शनस वगैरह होंदियाँ, पर मैनेजमेंट च ऐसा नहीं है। नैक्सट है थर्ड पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जिमें कि किसी प्रोफैशन के जाने लई उहदी एंट्री रिस्ट्रिक्ट होंदी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि जिमें जिमें सपोज करो किसी परसन ने लॉ किया तो वह डॉक्टर नहीं बन सकूगा, तो वो एंट्री रिस्ट्रिक्ट होगी। मतलब जो लॉ किया तो तुसी लॉ च ही जा सकते हो, जे तुसी मतलब कि डॉक्टर की स्टडी की हुई है तो दैन यू कम ऑन इन द डॉक्टरी लाइन, मतलब इन दिस लाइन। सो एंट्री उस जगह पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि जे तुसी पर्टिकुलर प्रोफैशन नाल रिलेटेड हो तो तुसी दूसरे प्रोफैशन का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि तुहानूं दूसरे प्रोफैशन की नॉलेज नहीं हैगी। तो उस तरह मैनेजमेंट भी एंट्री एवं रिस्ट्रिक्टेड है भी, मैनेजमेंट लिए भी तुहानूं एक जिवें कहिए भी नॉलेज तो चाहिए है, बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए है, तो ना करके इत्थे भी थोड़ी वो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। नैक्सट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आए हैं भी जिमें हरेक प्रोफैशन के आपदे कोड ऑफ कंडक्ट है, जिमें किसी ऑनैसटी जिमें आप देखिए भी डॉक्टर लॉयर है या टीचर है ना, भी ये तुहाडे कोल ऑनैसटी होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो जिमें आप देखिए रूल्स होंगे हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट होंदा है। पर मैनेजमेंट ऐसा कोई पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हुण जे तुसी मैनेजमेंट परसनस नूं ऐड करदे हो तो तुसी पहला टैसट नहीं करते भी वो ऑनैसट हैगा कि नहीं, वो तो तुहानूं बाद टाइम टू टाइम पता लगता है। पर जे आपां किसी होर प्रोफैशन जाते हैं तो एज अ प्रोफैशनल परसन ये अपनी आपदी ऑबलीगेशन बन जाती है भी तुसी ऑनैसट रहो आपदे प्रोफैशन दे विच। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खुद कोल मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। लाइक टीचर, जिवें हुण टीचर है तो टीचर नूं खुद नूं ही चाहिए भी उहदे च मॉरल वैल्यूज़ होणगियां, तो फिर वो बच्चों नूं सिखा सकूगा। वो एक ऑनैसट होगा, जो खुद ऑनैसट होगा आपदे प्रोफैशन के प्रति ऑनैसट, नैक्सट वो आपदे मतलब स्टूडेंट्स नूं समझा सकता है, दस सकता है। रूल्स पर्टिकुलर एरिया जिस ਜਿਹੜੇ भी प्रोफैशन तुसीं हैगे ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ रूल्स ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਓਨੈਸਟੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਰਵਿਸ ਮੋਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। बट जे आप देखिए मैनेजमेंट इज़ एन अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और बिजनेस हैज़ नो सर्विस मोटिव, मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैज़ नो सर्विस मोटिव। बट इफ़ देयर इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिथे प्रॉफिट कमाना थोड़ा मेन एम नहीं हो सकता, उत्थे मैनेजमेंट का मोटिव होवे सर्विस मोटिव। बट जे आप नॉर्मल बिजनेस की गल करिए, बिजनेस च मेन काम होंदा तुसी प्रॉफिट कमाने हो, तो उत्थे तुहाडी मैनेजमेंट सर्विस मोटिव नाल नहीं हो सकती। सो इट इज़ ऑल अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफैशनल मैनेजमेंट बहुत सारे पॉइंट है जोड़े मैच आउट नहीं हो रहे प्रोफैशन नाल। सो मैनेजमेंट प्रोफैशन नहीं हैगी, आर्ट और एज वैल एज साइंस है। बट ना तो ये पूरी तरह आर्ट है ना पूरी तरह साइंस है, मतलब इनएग्जैक्ट आर्ट और इनएग्जैक्ट साइंस है, बट दोनों के फीचर्स मिक्स करके ही बनती है। नैक्सट दिस टॉपिक इज़ लैवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लैवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट में तुसीं किन्ने पार्ट्स और किन्ने लैवल्स के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देयर आर द 3 लैवल्स इन मैनेजमेंट, टॉप लैवल मैनेजमेंट, मिडल लैवल और लोअर लैवल। मतलब 3 पार्ट्स के विच मैनेजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उपर टॉप वाले, फिर मिडल वाले आ जाते हैं, फिर लोअर वाले। सब तो फस्ट टॉप लैवल मैनेजमेंट। टॉप लैवल मैनेजमेंट हमेशा जो भी बिजनेस के हायर अथॉरिटीज़ आ वो आउंदियां, जिवें बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स है, चीफ एग्जैक्टिव ऑफिसर है, जो भी CEO होंदा है, MD जिवें मैनेजिंग डायरैक्टर है, CFC जिवें चीफ फाइनैशियल कंट्रोलर जो तुहाडे फाइनांस दियां सारियां ट्रांजैक्शनस नूं कंट्रोल करूगा, वो जिवें मतलब टॉप अथॉरिटीज़ सारियां तुहाडियां टॉप लैवल मैनेजमेंट च आउंदियां। इन्हां दा मेन काम टॉप लैवल मैनेजमेंट का होंदा भी सब तो पहलां तुसीं ऑब्जैक्टिव बनाना, जो भी बिजनेस का ऑब्जैक्टिव होगा वो टॉप लैवल मैनेजमेंट डिसाइड करूगी भी आ वाला मेन ऑब्जैक्टिव है। नैक्सट ऑब्जैक्टिव नूं अचीव करने लई जो भी तुहानूं प्लान्स पॉलिसीज़ वगैरह चाहिए वो टॉप लैवल मैनेजमेंट वालों बनाई जाणगियां। थर्ड पॉइंट जॉब टू दी मिडल लैवल। हुण जो मिडल लैवल नूं काम देने हैं, जो मिडल लैवल च परसन होणगे उन्हां नूं जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी गाइडलाइनस देनी है वो सारा काम कीदा टॉप लैवल का, मतलब वो सारियां इंस्ट्रक्शनस प्रोवाइड करूगी। नैक्सट आ कोआर्डीनेटिंग, ऑबवियस है टॉप लैवल मैनेजमेंट है तो उहदा एक मेन एम बनता भी वो बिजनेस दियाँ जो भी एक्टिविटीज़ है उन्होंने कोआर्डीनेट करके चले, कोआर्डीनेशन मतलब तालमेल बना के चले। नैक्सट अरेंज रिसोर्सिज। हम बिजनेस जो भी थोड़ा रिसोर्सिज चाहिए लाइक मैन मशीनरी मटीरियल जिमें पैसा चाहिए है या मशीनस चाहिए, तो वो सारियाँ जो भी रिसोर्सिज है उन्होंने इकट्ठा करके रखना ताकि बिजनेस के जो मिडल लैवल और लोअर लैवल वाले परसन है उन्होंने कोई प्रॉब्लम ना आए। नैक्सट रिस्पोंसिबल फॉर सर्वाइवल। जे बिजनेस
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਰਵੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਓਵਰਆਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਲਾਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਮੋਟੀਵੇਟ ਦਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਟ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ, ਫੋਰਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੈਟਿੰਗ ਫੀਡਬੈਕ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਐਂਡ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਸਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। Next topic or last topic of this chapter is functions of management. Functions of management, as I discussed in the meaning, management is based on these 6 functions. Firstly, planning, organizing, next staffing, directing, coordinating and controlling. First point is planning. Planning means very most important function of management. Without planning, कोई भी business है, कोई भी small type of work cannot be completed. ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਟ ਟੂ ਡੂ, ਵੈਨ ਟੂ ਡੂ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਔਰ ਬਾਈ ਹੋਮ ਇਟਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਟਾਫਿੰਗ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਾਫ ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ, 2 ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ, 3 ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਲੀਸਟ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਜੇ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਕਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ functions of the management. This is all about your first chapter of business study class +2. Thank you. Have a nice day.